السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا نقوی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سروردی صاحب. مزمل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, سب سے پہلے پروگرام میں بات فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے, جنہوں نے قصور سیکٹر کا, جلال پور پیر والا کا اور ملتان کا میں جو قائم فلڈ ریلیف کیمپ ہیں اس کا دورہ کیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بنو گئے اور وہاں پر جو سیکیورٹی آفیسرز ہیں ان کی ہمت کو, جوانوں کے حوصلے کو بڑھایا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن جاری ہے اس کا جائزہ بھی لیا ہے. مزمل صاحب, سب سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, جنہوں نے آج کلیئر کیا ہے کہ ریاست ہر سال سیلاب میں قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں 100 سے زائد لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں اور 45 لاکھ لوگ بے گھر ہیں, جبکہ 4000 سے زائد لوگ جو دیہات ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں. 1.5 لاکھ لوگوں کو ڈائریا ہوا ہے. یس. جو وبائی امراض ہیں وہ پھیل رہی ہیں. جی. پانی کے ساتھ جو وبائی امراض ہیں وہ پھیل رہی ہیں. لوگ ٹینٹوں میں بیٹھے ہیں, وہاں ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. جی. لہذا سیلاب کی وجہ سے حالات تو پنجاب کے بہت خراب ہیں. جنوبی پنجاب, بہاولپور, سینٹرل پنجاب, فیصل آباد, توبہ ٹیک سنگھ, چنیوٹ, جھنگ, ہر طرف جو ہے دریاؤں نے تباہی مچائی ہے. پانی جو ہے سینکڑوں دیہات ہمارے بہہ گئے ہیں, چاول کی فصل, گنے کی فصل سب تباہ. اور آج فیلڈ مارشل نے بھی سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا ہے, پرائم منسٹر نے بھی کیا ہے, اور سارے چیف منسٹر تو کر ہی رہے ہیں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم ہر سال سیلاب سے اس نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے. ایک نیشنل ایکشن پلان اور ایک اسٹریٹجی ایسی بنانی ہوگی کہ اگلے سال کتنا بھی پانی آ جائے ہم سیف ہوں گے. ٹھیک ہے نا, 7 لاکھ آ جائے, 8 لاکھ آ جائے, ہم اس سے محفوظ ہوں گے. ہم وہ پانی دریاؤں میں سے گزار کر سمندر تک پہنچانے کا نظام بنائیں گے. ڈیم بنائیں یا نہ بنائیں, نہریں بنائیں نہ بنائیں گے, پانی سمندر تک پہنچانے کا نظام ڈیم بھی بننے چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے میں کہتا ہوں جی چلیں جی. وہ پرسوں بھی بلاول صاحب نے کہا کہ جب بھی سیلاب آتا ہے آپ ڈیموں کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ڈیم کوئی سیلاب کا حل نہیں. تو ہم کوئی زیادہ بات ڈیموں پہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن اس حد تک بات تو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پانی سیلاب کا زیادہ پانی آتا ہے اس کو سمندر تک محفوظ طریقے سے پہنچانے کا کوئی نظام تو اس ملک میں بننا چاہیے. کوئی نہیں, بہت سارے اس کے نظام ہونے چاہیے. ریور بیڈز اتنے چوڑے کریں, لوگوں کے قصبے گاؤں نہ بہیں, بند بنائیں, کچھ کریں, نہریں نہ بنائیں, ڈیم نہ بنائیں, لیکن لوگوں کو سیلاب سے بچائیں. کشتی مافیا ایکٹیو ہو گیا ایسے میں, کشتی مافیا ایکٹیو ہو گیا, اس قدر پینفل. دیکھیں وہ تو ہمارے یہاں, مطلب میں آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں عید پہ کپڑے مہنگے ہو جاتے ہیں, دنیا میں کرسمس رمضان میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو سیلاب میں لوگوں سے پیسے بنا رہے تھے. یہ ہمارا پینفل کہ انہوں نے اپنی کشتی سے لاکھوں روپے کمانے شروع کر دیے. دوسرا جو آج بڑا دورہ ہے وہ بنو کا ہے. دیکھیں بنو میں کل جو ہے نا, وہاں ایک 100-150 بھینسیں بھی ٹیررسٹ نکال کر لے گئے ایک سرکاری ڈیری فارم میں سے, اور حالات وہاں کافی خراب ہیں. تو آپریشن کی بات کی جا رہی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کے پی گورنمنٹ تو کہتی ہے آپریشن نہیں ہونا چاہیے, لیکن آج پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل بنو پہنچے ہیں. انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کیا اور آپریشن کے جائزہ لیا گیا ہے, اور اس کا مطلب ہے فیڈرل گورنمنٹ نے خود کمان لی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ اور فوج مل کر وہاں آپریشن تو کریں گے. پروونشل گورنمنٹ جو مرضی کہتی رہے. سیکیورٹی فورسز نے جو کے پی کے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا ہے فتنۃ الہندوستان کے خلاف, اس کے نتیجے میں 35 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور 12 جوان شہید بھی ہوئے. لیکن جی لڑائی کا ماحول ہے, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صرف ان کا دونوں طرف کا نقصان ہو رہا ہے. پرائم منسٹر کا اور ان کا وہاں جانا بہت اچھی بات ہے, اور اگلے مورچوں پہ جانا چاہیے. جو جوان لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ وہ گئے ہیں. اور کے پی میں آپریشن اور بلوچستان میں تو چلیں پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن اب کے پی میں آپ دیکھیں نا, وہ جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ افغان سفارت خانے چلے گئے, اور انہوں نے کہا جی ہم افغانیوں کو نکالنے کے خلاف ہیں, ہم تو نہیں ہیں. تو آپ ایک فیڈرل گورنمنٹ سے سیپریٹ لائن نہیں لے سکتے. ایک ملک ہے, ایک نظام حکومت ہے, اس میں جو فارن پالیسی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. جس طرح پروونشل گورنمنٹس یہ کہتی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے کام میں انٹرفیئر نہ کرے, اسی طرح
प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी फेडरल गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं करना। केपी गवर्नमेंट बेसिकली मीडिएटर का रोल प्ले करना चाह रही थी। कोई अफगानिस्तान की सरजमीन जिस तरह मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। नहीं देखिए, उनका ये मैंडेट ही नहीं कि वो मीडिएट करें। सूबाई हुकूमतें, कल को सिंध की हुकूमत कहेगी हम इंडिया से मीडिएट करते हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत कहेगी कि हम ईरान से मीडिएट करने लग जाएंगे, पंजाब की गवर्नमेंट कहेगी कि हम इंडियन पंजाब के साथ मीडिएट करेंगे। नहीं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चलाने का जो काम है वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के पास। और दहशतगर्दी के खिलाफ एक जबान होना चाहिए। नहीं तमाम पहले, और दूसरी बात ये कि जब आपको आइन ने ये इख्तियार ही नहीं दिया तो आप उस इख्तियार को खुद ही अज्यूम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आपको इन लाइन विद द फेडरल गवर्नमेंट चलना। मामले का हल भी तो देखना है, हमें तो सोल्यूशन की तरफ मामले का हल फेडरल, देखें पहले एक निज़ाम हुकूमत है। ये नहीं हो सकता कि केपी कहे कि मैं फेडरल गवर्नमेंट की नहीं मानता, मैं डायरेक्ट अफगानिस्तान से सुलह कर लूंगा। पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है, क्या वो दहशतगर्दी खत्म करने में जी ऑपरेशन का फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो दहशतगर्दों से बात नहीं करना चाहती, वो उनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहती। अगर पीटीआई की पॉलिसी मुज़ाकरात की है तो इस वक्त की हुकूमत की पॉलिसी मुज़ाकरात की नहीं है। चाहे BLA हो, चाहे TTP हो, चाहे मजीद ब्रिगेड हो, इस वक्त रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी किसी दहशतगर्द के साथ कोई मुज़ाकरात करने की नहीं है। फ़ौज उनके साथ लड़ रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ लड़ रहे हैं, जानी नुकसान हो रहा है, ऐसे में कोई मुज़ाकरात की बात टेबल पर मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से हम पिछले सेगमेंट्स में, प्रोग्राम्स में बात करते रहे हैं। पाकिस्तान मुसलसल अफ़गानिस्तान को इंगेज कर रहा है कि दहशतगर्दी के तौर पर अफ़गानी जो हैं पाकिस्तान के अंदर दाखिल ना हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना करें। आपको लग रहा है खातिर खा नताज हासिल हो पा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से तो चीन को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान और चीन मिलकर भी अफ़गानिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं। आप मेरी बात समझे ना, वो कोई पीटीआई की ज़्यादा बात मान लेंगे और चीन की और पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे, वो गंडापुर की बात मान लेंगे। ये एक फजूल बात है कि मेरा मतलब है चीन का वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इकट्ठे काबुल गए हैं, बीजिंग में इकट्ठे मीटिंग हुई है। अगर अफगान गवर्नमेंट उसके बाद अपनी पॉलिसी चेंज करने को तैयार नहीं तो आपका ख्याल है गंडापुर के जाने से चेंज कर लेगी? अच्छा नहीं, दे दे इजाजत, शौक पूरा करने दे। क्यों दे दें? एक निज़ाम हुकूमत है, मजाक थोड़ी है, दे दें इजाजत, बच्चा थोड़ी है खिलौना, दे दें। हमने मामले के हल की तरफ जाना है कि नहीं? सूबा है कि नहीं? सूबे के वज़ीर आला है कि नहीं? नहीं, गंडापुर के पास मामले का हल नहीं है। हाँ, और रियासत ऐसे चल भी नहीं सकती। लेकिन रियासत मामले का हल ये नहीं है कि आप 20-25 हज़ार TTP के लोगों को केपी में बसा लें, 50 लाख अफगानियों को खुला छोड़ दें और कहें जी कि देखें हमने इनके साथ मुज़ाकरात करके इनके हवाले कर दिए सारे इलाके। खुद तो वो DI खान जा नहीं सकते अपने इलाके में, तो वो बाकियों को क्या कहेंगे? खुद तो वो कहेंगे, उनके बारे में खुद मोहसिन नकवी ने कहा कि वो खुद बता देते हैं। तो आप मेरी बात समझे ना, तो मेरे ख्याल में ठीक है ना, दहशतगर्दों को तो आप इस तरह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो उस पे है, कतर पे, और जो अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के हवाले से करारदाद मसूद। बिल्कुल। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कसूरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। UN की जनरल असम्बली की जानिब से फ़लस्तीनी मसले पर तारीख़ी न्यूयॉर्क अलामिया की मंजूरी के बाद OIC की तरफ से तमाम ममालिक को ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि वो इस दस्तावेज़ में शामिल जितने भी इक़दामात हैं इसको अमली जामा पहनाएं और इसराइल पर दबाव डालें कि वो कब्ज़े, जारहियत, आबादकारी, बेदखली, तबाही, फ़लस्तीनी अवाम को भूख का शिकार बनाने जैसे जराइम से रोके। आपको लगता है इसराइल जो एक टेररिस्ट कंट्री बन चुका है उसको कोई रोक सकता है? हाँ, ये तो बल्कि बेसिक इशू ही बन गया है। सिर्फ गज़ा के फ़लस्तीन नहीं, तो जो कतर पे हमला हुआ है ये सारा जवाब एक ही है। पहली बात तो यह है कि इसका अगर आपने जवाब ढूंढना है तो इसमें जानना पड़ेगा कि एक आपके पास बड़ा ऐसे टेस्ट आ गया है कि जो कतर पे हमला था क्या अमेरिका को पता था या नहीं था, और पता था तो क्यों नहीं रोका, पता और रोकने की कोशिश की तो वो रोका क्यों नहीं। ये सारे सवालात उससे जुड़े हुए हैं क्योंकि इज़राइल की मौजूदा हुकूमत की वो ज़हनियत बताते हैं। ज़हनियत यह है कि पिछले 100 साल से इस पूरे इलाका की गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, फ़लस्तीन पे तो आ जाएंगे ना क्योंकि वो इसके साथ मामला जुड़ चुका है। ये जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है 100 साल से ज़्यादा पहले सऊदी अरब को गारंटीज़ मिली थी। ये जो मौजूदा अल सऊद किंगडम है, इनके बानी इब्ने सऊद,
100 साल से ज़्यादा। उसके बाद गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल 40-50 साल पहले जब भी बनी, उसके भी मेंबर्स जो हैं वो अमेरिकन प्रोटेक्शन में आ गए कि अमेरिकन गारंटी यही है कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या अमेरिका का रिज़र्व ब्यूरो, वो उनका जो है वो अगर करेंसी इशू करता है, उसको वैल्यू तो ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, क्या है, कागज़ के टुकड़े, उसके अलावा मर्सिडीज़ गाड़ी ख़रीद लें जाके। असल में ताकत है उस गारंटी की, उस बैंक की, उस मुल्क की गारंटी थी अमेरिका की, कि अमेरिका की गारंटी रॉक सॉलिड है, इट्स अ गोल्ड गारंटी। उसने उसको पीतल बना दिया है इजराइल ने। अब इसे मैटर ही नहीं कर रहा कि ट्रंप साहब को पता था, तो फिर तो बहुत ही बुरी बात है, नहीं पता था तो उससे बुरी बात है, पता था तो इग्नोर कर दिया इजराइल ने, ये तो तबाह कुन है। इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका की गारंटीज थी टू कतर वो वर्थलेस हो गई हैं। चाहे उनका बड़ा ज़बरदस्त डिनर हो गया वाइट हाउस में उनके प्राइम मिनिस्टर से, मेरा ख्याल है इसके बाद गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के हुक्मरान, और अब तो वह नई नस्ल हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज सबसे पढ़ के भी आ गई है, बहुत तालीम याफ्ता लोग हो गए हैं, उनकी नौजवान नस्ल सोचने पे वैसे ही मजबूर हो जाएगी। इजराइल ने उनको ऑप्शन कोई नहीं दिया। इजराइल ने कहा, उसने कहा कोई ट्रंप फ्रम हम नहीं जानते, अगर तुमने ये अमन से रहना है, कोई ट्रंप गारंटी, कोई अमेरिकन गारंटी, तुम्हें हमारी गारंटी चाहिए। और उसने कहा, यानी इन अदर वर्ड्स वो कहता है मैं इस इलाके का हेजिमोन हूँ, लेकिन मुझसे और हैरान कुन हद तक उन। लेकिन कसूरी साहब, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की करारदाद पास हुई है उसमें भी हमास को माइनस किया गया है, तो इसका मतलब है हमास को माइनस करने पर तो OIC भी तैयार है, GCC भी तैयार है, अक़वाम मुत्तहिदा भी तैयार है, तो फिर हमास की हद तक तो इत्तेहाद इसराइल का और मुस्लिम दुनिया का और दुनिया का मौजूद है ना कि हमास को गजा से माइनस किया जाए। अच्छा, एक तो चीज़ यही, आप सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। नहीं, ये जो 140 काउंसिल ये जो जिसमें दफा है, जिसमें 140 वोट जनरल असेंबली में रात आए हैं, 10 खिलाफ आए हैं, 12 अब्सटेन हुए हैं। मैं दोनों वोटों की बात कर रहा हूँ। मैं सिक्योरिटी काउंसिल में वोट की और इधर की कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैक्सिमम वोट्स रिक्वायर्ड थे। सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका का भी वोट रिक्वायर्ड था, इसलिए इजराइल का नाम नहीं लिया गया। इसके अंदर जहाँ नाम लिया गया है वहाँ इजराइल और अमेरिका एब्सटेन किए हैं, 8-10 छोटे छोटे मुल्कों के अलावा। इसकी जो अहमियत है वो ये है कि बड़े बड़े मुल्क जो है इसमें अब शामिल हो गए। अब इसमें फ्रांस भी है और बरतानिया ने भी कहा था हम रिकग्नाइज कर लेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज़ है, वो मानने को नहीं तैयार। ये फैसला खुशी से नहीं हुआ, ये इसलिए फैसला हुआ है कि किसी और पे एग्रीमेंट नहीं था, या फ़लस्तीनियों को बचाएं या हमास के नाम पे अड़ जाएं। नंबर 2, हमास तो ख़ुद तैयार है। हमास ने ख़ुद कहा था कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप गारंटी दे रहे हैं, जिस पे वो बहस करने के लिए वह इकट्ठे हुए थे कतर में जब हमला हो गया, वो तो कहा ही है था कि भाई आप वेपन्स अपने छोड़ें और आप जाएं, आपको कोई तरीका और किसी और फोर्स को, अरब को या किसी फोर्स को वहाँ आपकी जगह लाया जाए। तो उनको तो ये पता है, उन्होंने उसका जवाब दिया था कोई पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंट फोर्स ले आए, वो तो खुद ही उसके लिए राज़ी हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये हमारे नाम पे अगर झगड़ा होना है तो हमारे लोग तो कत्ल हुए जा रहे हैं, नस्ल खुशी हो रही है। तो ये कोई नई बात नहीं, जब हमास खुद रेडी है इस कॉम्प्रोमाइज़ पे अपने लोगों की जान बचाने के लिए। एक चीज़ आप मत भूलें, हमास हो ये तो नाम है, नाम तो बदलते रहते हैं। इस जंग के नतीजे में सारा ही हमास हो गया, जो वो इलाका है, चाहे वो हमास कहलाए या ना कहलाए। वो जिन लोगों ने ये 2.5-3 साल काटे हैं, जिनके माँ बाप मर गए हैं और जो बच्चे नए पैदा हुए हैं, उनसे डरना चाहिए। छोड़ें इस बात को, छोटी बात है हमास का नाम है या नहीं है। असली बात यह है कि इस पे कॉम्प्रोमाइज़ होना तो बड़ी अच्छी बात है कि बड़े बड़े मुल्कों ने इसके हक़ में वोट दे दिया है, ये छोटी बात नहीं है। हाँ, अब अगली बात होगी कि क्या इन वोटों से मसला हल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। इनकी एक मॉरल वैल्यू है। लेकिन यही मुल्क जो मैंने 2-4 का नाम लिया है, फ्रांस और जर्मनी, कनाडा, अगर ये कह दें कि हम तुम्हें सैंक्शंस लगाएंगे,
تو پھر کہانی بدل جائے گی. اگر وہ کہ ہم تمہیں اریسٹ کر لیں گے, ہم تمہاری ایئر اسپیس پہ اگر تم گئے, یو آر اے وار کرمنل, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا وارنٹ ہے, وہ اتنا ہی کہہ دیں کہ تم سے ٹریڈ بند کر لیں گے, وہ یہی کہہ دیں کہ تمہارے ویپنز ہم بیچنے بند کر دیں گے, تو اس کا اثر ہوگا. تو اس لیے تو صرف اٹس اے کویسچن آف ان ڈپلومسی ہر چیز گریجویٹڈ ہوتی ہے. قصوری صاحب ایک سوال میں کرنا چاہ رہی تھی, کیا واقعی اسرائیل کو مذاکرات کرنا مقصود ہے؟ ایران کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات کی, اور ایران کے ساتھ کیا کیا صورتحال ہمارے سامنے ہے. حماس کے ساتھ بھی بار بار مذاکرات کی بات کی جاتی ہے, اور جیسے ہی حماس کنونسڈ ہوتا ہے اور صورتحال آپ کے سامنے اٹیک. اسرائیل تو وہ اس ٹائم بے لگام گھوڑا بن چکا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے, اور امریکہ کے سپورٹ کے بغیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسرائیل کیا کر سکتا ہے. اس کا ایک ہی وے آؤٹ ہے جی. پاکستان پہ ریسنٹلی حملہ ہوا تھا, 4 دن کی جنگ کی بات کر رہا ہوں. سپوزنگ پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا, او جی بین الاقوامی کمیونٹی ہمیں مدد کرے, اسلامی ورلڈ ہمیں مدد کر, نہیں, جواب ہم نے دیا تھا. اس کا فیصلہ گلف کوآپریشن کونسل کے رولرز نے کرنا ہے, اسلامک دنیا نے نہیں کرنا, OIC نے بھی نہیں کرنا. وہ دکھاوے کے لیے ضرور ہے. ہاں, یہ جو لوگ ہیں کوآپریشن کونسل کے, میرا اپنا تجزیہ ہے, ان کو رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں, اور جو نئی نسل ہے وہ اس سٹیٹس کو برداشت کرنے کو نہیں تیار. اگر یہ مفروضہ ٹھیک ہے کہ وہ امریکہ کی تو بالادستی ماننے کو تیار تھے, اسرائیل کی نہیں مانیں گے, اور اس کی وجہ یہ کہ ان کی آبادی بھی اجازت نہیں دے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کچھ کرنا پڑے گا. اب وہ کچھ کرنے کے کئی طریقے ہیں. امریکہ کو ہنٹ بھی کی جا سکتی ہے کہ ہماری اوپینین نہیں, پبلک اوپینین اجازت نہیں دے رہی, آپ برائے مہربانی آہستہ آہستہ اڈے خالی کریں وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ایسے 2 ملک ہیں, 3 ہیں, ترکی, پاکستان, انڈونیشیا, جن کی بڑی پاورفل فورسز ہیں, آرمی, نیوی, ایئر فورس. کیا کسی فارم میں ان کو ایسوشیٹ کرنا چاہتے ہیں گلف کوآپریشن کونسل کے ممبرز؟ یہ بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ایک سعودی عربیہ میں بنی تھی, جنرل راحیل شریف جس کے ہیڈ تھے, وہ ٹیررزم اس کو کہا گیا تھا فورس, مجھے نہیں پتا کیا ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا اس کے نمبرز کتنے ہیں, کیونکہ اس کو شاید جان بوجھ کے پبلسائز نہیں کیا جاتا. کیا وہ کور بنے گی جس کے ارد گرد بڑھائے جائیں گے؟ میرے پاس تو نہیں ہے فیصلہ جواب. میں کوئی جوتشی تو نہیں ہوں, میں تجزیہ کر سکتا ہوں. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا سعودی عرب کو, خاص طور پر دوسروں کو, کیونکہ اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گارنٹی کو چھوڑیں, امریکہ کی گارنٹی کی ویلیو نہیں. کیوں کہ امریکہ میں سول وار تو نہیں ہوئی, خدا کرے نہ ہو, لیکن جتنی بری طرح وہ سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے, اب تو دنیا یہ بھی سوچے گی کہ اگر ایک ایڈمنسٹریشن ہمیں کچھ گارنٹی دیتی ہے تو دوسری کی کو ویلیو بھی ہے یا نہیں. تو ایک نئی چیز پیدا ہو گئی ہے. جس طرح 4 دن کی جنگ کا ایک جیو اسٹریٹجک اس ایریا میں حالات بدلے تھے, اس 4 دن کی جنگ میں چاہے سال لگے, 1.5 سال لگے, 2 سال لگے, پر قصوری صاحب ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ GCC, سعودی عرب, گلف, UAE ابھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جس سے ان لگے کہ وہ کوئی اسرائیل کے خلاف جوابی وار کرنا چاہتے ہیں, ایکشن کرنا چاہتے ہیں. ابھی وہاں خاموشی ہے, ابھی عرب جو ہیں وہ سر جھکا کے ہی رہنا چاہتے ہیں. اچھا, میرا یہ لگ تو یہی رہا, اگر وہ جا کے ان کے ڈنر کھا کے بہت خوش ہیں, بالکل آپ کی بات سے میں ابھی ڈس ایگری تو نہیں کر سکتا, لیکن میں تجزیہ دے رہا ہوں یہ نہیں رہے گا. ایک نئی نسل بھی آ گئی ہے. اور ایک اور چیز آپ دیکھ لیں, اصلی بات ہو رہی ہے کہ کیا 2 اسٹیٹ سلوشن ہوگا بھی یا نہیں. ایک ملک تو اس نے دبا کے کہہ دیا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے, اور وہ ہے سعودی عرب. اس نے کہا ہم نہیں مانیں گے اسرائیل کو جب تک کہ فلسطین کی ایک آزاد خود مختار ریاست نہ مرز وجود میں آئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ ٹرمپ انتظامیہ فلسطین اسٹیٹ کے حق میں نہیں ہے, چاہے وہ جو مرضی کہیں. مجھے پتہ ہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے. جو موجودہ حکمران ہے پولیٹیکل, ان کو جو ایکسٹریم رائٹ سپورٹ کرتی ہے, مجھے تجربہ ہے, اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, ان کی صحت پہ 0 اثر ہے, فلسطین بنے یا نہ بنے. لیکن امریکہ میں بہت بھاری اوپینین, ریپبلکن پارٹی میں پول ہوا, آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے پول کیا کہ تم کو نے ووٹ کیوں نہیں دیا ہیرس کو, کملا ہیرس کو, ڈیموکریٹک پارٹی. 77% نے جو ڈیموکریٹس کے سپورٹرز ہیں ان سے یہ پوچھا گیا, تو آپ حیران ہوں گے کہ کس چیز میں سب سے بڑی اکثریت تھی؟ غزہ کی وجہ سے ان کا ہم نے اس کو نہیں ووٹ دیا,
क्योंकि वो समझते थे ये प्रेसिडेंट बाइडन की पॉलिसीज़ जो है कंटिन्यू करेगी। अब इसका डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप को सोचना है कि आपका रैंक एंड फाइल ही आपको ना छोड़ दे, जिसका नतीजा ये है कि हो सकता है डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप ही चेंज हो जाए इंदा के लिए। इतने इफ्स एंड बट्स है। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये जो हमला है ये एक हिस्टोरिक इवेंट है, ये एक गेम चेंजिंग इवेंट है। इसका नतीजा आपको चाहे, अब मुझे भी ये लग रहा है क्योंकि बोलेंगे तो कुछ भी नहीं, और अब क्योंकि कई साल से यूज टू इट। मैं गल्फ नहीं बात कर रहा, मैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात कर रहा हूँ। लेकिन सऊदी अरेबिया को अब ये उन्होंने ऐलान कर दिया है कि रिकग्नाइज नहीं करेंगे। इजराइल कहता है कि हमने तो पैलेस्टीनियन स्टेट को ख़त्म करना है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल नहीं, आई डोंट सी, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि बड़े आराम से ये बैठ जाएं घरों में, शायद उनकी ख्वाहिश ये हो इवेंट्स विल ओवरटेक। अब क्या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना भी चाहते हैं या नहीं, छुप के बनाना चाहते हैं, मेरे इल्म में नहीं। कसूरी साहब लाइन पर ही रहिएगा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद एग्जैक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ रहिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मुज़म्मिल साहब ओवर टू यू। कसूरी साहब, अब ज़रा आपको हम कतर से नेटो ले चलते हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब नेटो के तमाम ममालिक को, G7 को कह रहे हैं कि जो भी रशियन ऑयल ख़रीदता है, रूस से ट्रेड करता है, उस पर टैरिफ लगा दें। और उन्होंने कहा है कि अगर नेटो मेरे कहने पर टैरिफ नहीं लगाता तो फिर मैं नेटो का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अगर नेटो 100% टैरिफ लगाता है उन ममालिक पर जो रशिया से ऑयल ख़रीदते हैं या गैस ख़रीदते हैं, तो इंडिया पर भी टैरिफ लगेगा, चाइना पर भी टैरिफ लगेगा। आपको लगता है ये ट्रंप की जो ये जिद है, नेटो ये पूरी करेगा यूरोप के ममालिक सारे? पहले तो ये जिद ट्रंप की नहीं है, ये जिद थी यूरोपियन यूनियन की। हमला हुआ है यूरोप पे, यूरोप समझता हमला उस पे हुआ यूक्रेन। प्रेसिडेंट ट्रंप की सेहत पे कोई असर नहीं, उन्होंने तो बल्कि वो तैयार थे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ कोई ना कोई अरेंजमेंट करने को। तो पहले तो ये देखें कि ट्रंप साहब के किसी प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। जो यूरोप के ममालिक हैं उनको तो आग लगी हुई थी कि भाई ये हिंदुस्तान तेल ख़रीदे आ रहा है और हमारे भी साथ फींगे में ढूंढ रहा है, उधर अमेरिका का भी अलाई बना हुआ है। अमेरिका और हिंदुस्तान के माशाल्लाह वज़ीर ख़ारजा बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहते थे ये हमारी मल्टीपोलैरिटी है। ओ भाई ये मल्टीपोलैरिटी नहीं है, आप जिसको आप समझ रहे थे कि ये आप जो चाहेंगे करेंगे, जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल all the time, all the people some of the time, but you can't fool all the people all the time. तो यूरोपियंस ये पहले समझे हुए थे। ट्रंप इज प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड। तो यूरोपियंस अब, लेकिन 100% की बात नहीं हुई थी, इन्होंने 50 रेज किया है। यूरोपियंस को तो हिंदुस्तान पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, और इसीलिए इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूरोपियन यूनियन की जो नुमाइंदा थी फॉरेन मिनिस्टर, उसका तो बड़ा सख्त बयान आया था जिसमें तो भिन्ना गए थे ये जो है जयशंकर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर। तो मेरा कहना यह है कि यूरोपियन यूनियन एग्री कर जाएगी, टेटो शेटो की इसमें बात कुछ नहीं है। यूरोपियन यूनियन असली बात है, और वो ज़्यादातर उसमें नेटो में है। यूरोपियन यूनियन तो कह ये रही है कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है और ट्रंप कुछ नहीं कर रहा। वो तो दी अदर वे राउंड है, वो कह रहे हैं ट्रंप कर ही कुछ नहीं रहा, उसको ज़्यादा करना चाहिए। और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो पैसे ले रहे हैं उसके। उन्होंने कहा है कि जो भी हथियार बेचेंगे उनको इसको यूक्रेन को पैसे लेंगे वो यूरोपियन यूनियन को फराग दिलाना। वो अब पुराना अमेरिका, उन्होंने कहा मैं नहीं हूँ बेवकूफ़ कि अपने मुल्क को गरीब करूँ, आपको यूरोप को देखभाल करूँ। बड़ा देख लिया, अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए हैं, आप खुद लुक आफ्टर करें अपने डिफेंस को। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अड़ जाते हैं कि उन्होंने लगाना है तो यूरोपियन यूनियन लगा देगी। मैं 100% नहीं कह रहा कि अगर 50 लगे, जो मर्जी लगे, वो गुस्सा ज़रूर दिखाएंगे उन मुल्क को। अच्छा, अमेरिका की सेहत पे, चीन की सेहत पे असर ही कोई नहीं, सेहत पे असर हो रहा है हिंदुस्तान की। चीन से तो अलहदा डीलिंग करनी पड़ेगी अमेरिका को, और वो कर रहा है। क्यों? कि चीन उनको नुकसान पहुँचा सकता है। क्या पहुँचा? 2 नुकसान पहुँचा सकता है फौरी तौर पे डिफेंस इंडस्ट्री में, और उनको जो टेलीफोन्स, ये वो मोबाइल फ़ोन्स और बैटरीज़
जिनसे ये सोलर एनर्जी और जो मोटर कार्स चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, वो बेड़ा गर्क हो जाएगा उनका। वो कहते हैं हम नहीं देंगे तुम रेयर अर्थ मिनरल्स। उसके अलावा इंडिया, चाइना और अमेरिका की इकॉनमी इतनी बुरी तरह इंटरमिंगल हो गई हैं कि एक मरता है दूसरा भी मर जाता है। इंडिया की अपोजिशन है कोई नहीं, तो कोई प्रिंसिपल्स की बात नहीं है। इंडिया कह जाता है बड़ा ये अनप्रिंसिपल्ड बात है कि आप डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। अभी डबल स्टैंडर्ड इंडिया खुद करता रहा है हर जगह। नहीं तो आप इंडिया तो नहीं, expose हो गया ना कसूर फिर सारा। आपको ये इंडिया को फिर मैं अगर आखिरी सवाल आपसे ये करूं कि अगर ऐसी चॉइस आ गई तो इंडिया रशियन ऑयल लेना बंद कर देगा, वो रशिया के साथ ऑयल बंद करेगा, क्योंकि वो चाहे टैरिफ तो नहीं अफोर्ड कर सकता, फिर वो ऑयल लेना बंद कर देगा, या इसके ऑपोजिट भी हो सकता है? ये बहुत बड़ा टेस्ट है, ये बहुत बड़ा टेस्ट है हिंदुस्तान के लिए। और मेरा ख्याल है, अब मैं आपको जवाब देता हूँ, मुझे नहीं पता, शायद वो रूस इंडिया ये ना कर सके चाहते हुए भी, क्योंकि वो तबाह हो जाएगा इलेक्शन में। हर सारी गेम वो इलेक्शन की है। वो रूस उनका पुराना इत्तेहादी समझा जाता है। कांग्रेस पार्टी इनका कीमा बना के खा जाएगी जब ये करेंगे। ऑलरेडी वो कह रहे हैं, ट्रंप के ऊपर बहुत ताने दे रहे हैं मोदी साहब को। तो ये इतना आसान नहीं जितना आपने अंदाज़ा लगाया है। मुझे नहीं पता होगा क्या, मैं कोई ज्योतिषी नहीं, मैं तो तज्जिया कर रहा हूँ। ये आसान काम नहीं है कि जनाब वो रूस से तेल ख़रीदना ख़त्म कर दें, रूस से ताल्लुकात को कम कर दें, रूस से हथियार लेने बंद कर दें। और करने भी चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ज़्यादातर हथियार रूस से थे। अभी भी लास्ट ईयर भी उनकी जो परचेजेज हैं 30-35% रूस से हैं, बाकी यूरोपियन यूनियन से हैं, 13% इसराइल से हैं, बाकी कुछ अमेरिका से हैं। तो इतना आसान नहीं है उनके लिए रूस से कुट्टी कर लेना। तो आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान को ये जो अमेरिका और चीन की या रशिया की टैरिफ लड़ाई में कहाँ खड़ा देखते हैं पाकिस्तान को? सरेदस्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ 4 डे वॉर का, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमको ट्रायम्फलिस्ट हम पागल हो जाएं। पाकिस्तान का इंटरेस्ट है अमन में, लेकिन अमन क्या मोदी होने देगा? वो तो मुंह नहीं होने देना। मैं तो बहुत से इंडिया के लोगों को जानता हूँ जो अमन चाहते हैं, और मैं ज़ाती तौर पे उन्हें जानता हूँ, मैंने उनसे डील किया है। लेकिन क्या मोदी साहब अमन होने देंगे? मुझे नहीं लगता वो होने देंगे। वो होने देंगे तो उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। उनका सारा जो उनकी जो इलेक्ट्रल स्ट्रेटजी है वो बुनियाद ही इस पे है, हिंदुओं मुसलमानों से नफरत, पाकिस्तान से नफरत, और अब तो बांग्लादेश से नफरत भी इसमें शामिल हो गई है। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान को जो एक फ़ायदा हुआ है उससे कंसोलिडेट करना चाहिए। अपने मुल्क में जो रिफॉर्म्स हैं ज़रूरी लाने चाहिए। और ये एक चीज़ ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जिसमें शायद पाकिस्तान की अहमियत गल्फ़ में भी बढ़ जाएगी और चीन में भी बढ़ जाएगी। वजह बता दूं क्यों। चीन डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा अभी गल्फ़ में, बावजूद इसके उसके लिए बड़ा मौका है। वो अपनी पीसफुल राइज में इंटरेस्टेड है, और वो उसका प्राइम फोकस है कि 5-10 साल में वो अमेरिका से आगे डॉलर्स में भी निकल जाए। अभी भी उसकी इकॉनमी परचेसिंग पावर पैरिटी में अमेरिका से आगे निकल गई है। वो तो अपने उसमें इंटरेस्टेड है। अगर पाकिस्तान की अहमियत गल्फ़ की नज़रों में बढ़ती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इजराइल पे कोई हम चेक नहीं रख सकते, तो चीन की नज़र में इसलिए बढ़ जाएगी कि वो समझते थे पहले तो पाकिस्तान की वैल्यू सिर्फ विज़ावी इंडिया है, अब तो विज़ावी गल्फ़ भी हो गई, या हम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी वो नहीं लग रहा कि डायरेक्टली इंटरफेयर करेंगे। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो लाजमी चीन का बढ़ ही गया है, ईरान में ऑलरेडी बढ़ गया है। सऊदी अरब ईरान की उन्होंने दोस्ती भी उनकी ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको दोबारा बहाल कराने में उनका रोल था। लेकिन वो बड़े फूक के जो कदम रखते हैं चाइनीज़, उनकी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वो अमेरिकन की तरह रश नहीं करते कहीं, और बड़ा सोच समझ के आते हैं। उस वक्त प्राइमरी प्रायोरिटी उनकी है साउथ चाइना सी और फॉर्मूसा, जिसको ताइवान कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था कि वो यहाँ से निकलेगा, और चीनी बड़े खुश है कि वो नहीं निकल सा, फंस गया, तो उनको तो बड़ा फ़ायदा है। और अगर पाकिस्तान की गल्फ़ में अहमियत बढ़ गई है तो चीन को भी इसका फ़ायदा है। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब। खुर्शीद साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद नेपाल डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात ज़ल्मे खलीलजाद के दौरे अफ़गानिस्तान के हवाले से, मुज़म्मिल साहब क्या इम्पोर्टेंट होता देख रहे हैं आप? मुज़ाकरात तो ज़रूरी हो चुका है अब।
دیکھیں زلمِ خلیلزاد کو لاسٹ ٹائم بھی ٹرمپ انتظامیہ نے استعمال کیا تھا جب انہوں نے افغانستان سے اپنا ایک مغوی چھڑایا تھا. جی. اب ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو تھی وہ افغان طالبان پر بہت سختی کر رہی تھی. آپ دیکھیں نا ٹریول بینز تھے. پہلے ان کو ٹریول کرنے کے لیے اجازت مل جاتی تھی یو این کی، لیکن اب وہ اجازت نہیں مل رہی تھی. وہ کابل جانا چاہتے تھے، وہ چین جانا چاہتے تھے، بلکہ افغان وزیر خارجہ نے پاکستان آنا تھا، وہ افغانستان سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے. امریکنز نے ایڈ بالکل بند کر دی. جو بسکٹ افغان بچوں کے لیے تھے وہ سمندر میں پھینک دیے، لیکن افغانستان نہیں جانے دیے ٹرمپ نے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ قیدی ہیں امریکن جو افغان طالبان کے پاس ہیں، جو افغان طالبان واپس نہیں کر رہے تھے، اس لیے ٹرمپ انتظامیہ ان پر بہت دباؤ ڈال رہی تھی. اب یہ جو زلمِ خلیلزاد افغانستان پہنچے ہیں ایک امریکی وفد کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کے، وہ ان قیدیوں کی رہائی پر مذاکرات کے لیے پہنچے ہیں. وہ قیدی ساتھ ہی لے جائیں گے یا کوئی ڈیل ہوگی یہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ امریکی قیدی جو ہیں وہ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں جن کو امریکہ واپس لے کے جانا چاہتا ہے، جن کے لیے زلمِ خلیلزاد گئے ہیں، اور وہ پہلے بھی قیدی لینے ہی گئے تھے، اب بھی قیدی لینے گئے ہیں. اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان کوئی باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم ہو رہے ہیں، یا کوئی امریکہ ان کی ایڈ بحال کر رہا ہے، یا ان کے کوئی جو ایسٹس فریز ہیں وہ ان فریز کی جا رہے ہیں. ایسا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ نے جو ان پر ٹریول بین وغیرہ سختی کروائی ہوئی تھی اس کو لینینٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے عوض ان کو جو ہے امریکی قیدی جو ہیں وہ دینے پڑیں گے. ویسے پچھلے دنوں ایک اور خبر بھی آئی کہ ازبکستان کے پاس 37 ہیلی کاپٹر ہیں، جو امریکی ہیلی کاپٹر ہیں، جو نیٹو کے، جو جب اشرف غنی فرار ہوئے تو مختلف فوجی کمانڈرز اور ان کی کیبنٹ کے جو منسٹرز ہیں وہ انہی ہیلی کاپٹرز پر ازبکستان لینڈ کر کے جا کے فوراً. تو وہ اب ازبکستان کے پاس ہیں، تو افغان طالبان وہ واپس مانگ رہے ہیں، تو ازبکستان کی گورنمنٹ انہیں نہیں دے رہی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا زلمِ خلیلزاد کا دورہ ان ہیلی کاپٹرز کے لیے. وہ ہیلی کاپٹرز نیٹو بھی واپس مانگ رہا ہے کہ ازبکستان سے کہ وہ ہمیں دیے جائیں. تو اس وقت افغانستان جو ہے وہ سکویز تھا. ابھی وہ ایس سی او میں بھی نہیں جا سکے. ایز آبزرور وہ ایس سی او میں شامل ہیں کیونکہ ٹریول بینز تھے. پاکستان اور چین بالآخر کابل گئے کیونکہ ان کے وزیر خارجہ نہیں آ سکتے تھے. تو مجھے لگتا ہے جو اس وقت کچھ قیدیوں کا تبادلہ جو ہے وہ امریکہ چاہتا ہے، اور وہ شاید اگلے اس میں سکسیسفل ہو جائے، وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے. تبھی زلمِ خلیلزاد گئے ہیں. باقی زلمِ خلیلزاد کے جو ٹویٹس پاکستان کے حوالے سے ہیں، میرے نہیں خیال افغانستان کا دورہ اس تناظر میں ہمیں دیکھنے کی بالکل ٹھیک ہے. نیپال کی بات کر لیتے ہیں مزمل صاحب. ایک ہفتے شدید جھڑپوں کے بعد صورتحال اب وہاں پر بدل چکی ہے. پہلی خاتون چیف جسٹس، 71 سال ان کی عمر ہے، اور سشیلا کرکی جن کا نام ہے وہ عبوری وزیر اعظم مقرر ہو چکی ہیں، اور وہاں کی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے، اور اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ جو اعلان ہوگا اس کا انتخابات ہوں گے وہاں پہ 5 مارچ 2026 کو ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے نوجوان کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں مجھے تو ابھی یہ مشکل لگتا ہے کہ وہاں انتخابات ہوں گے. ابھی تو 90 دن میں نہیں ہو رہے، کوئی 60 دن میں نہیں ہو رہے. ابھی تو انہوں نے 6 ماہ کی تاریخ ڈالی ہے انتخابات کے لیے. پہلے تو وہاں یہ آیا تھا کہ خاتون ریٹائرڈ چیف جسٹس عبوری وزیر اعظم نہیں بن سکتی، لیکن جین زی نہیں مان رہی تھی. دیکھیں وہاں ابھی ایک اور بہت بڑا مرحلہ ہے کہ وہاں بادشاہت کی بحالی کا بھی ایشو ہے. اور جو نیپالی آرمی چیف نے تقریر کی تھی اس میں پیچھے پہلے بادشاہ کی فوٹو لگی ہوئی تھی، اور جو نیپال کے جلا وطن بادشاہ ہیں وہ بھی وہاں پہ منارکی یا بادشاہت کی بحالی چاہتے ہیں. تو اب ان کے ہاں بادشاہت ختم کر کے آئین بنایا گیا تھا اور جمہوریت قائم کی گئی تھی. اب کیا بادشاہت نے دوبارہ بحال ہونا ہے انتخاب؟ اب آپ دیکھیں نا بنگلہ دیش میں بھی اب تک انتخابات نہیں ہو سکے. اس طرح کے انقلابات کا سارا فائدہ فوج کو ہوتا ہے. آپ بات سمجھیں، فوج اقتدار سنبھال لیتی ہے. یہ اب بھی آپ سمجھیں وہاں پہ فوج نے اقتدار سنبھال لیا ہے نیپال میں. بنگلہ دیش میں بھی فوج نے اقتدار سنبھالا ہوا ہے. بنگلہ دیش کا سارے انقلاب کا فائدہ بھی وہاں کی فوج کو ہوا ہے کہ عبوری وزیر اعظم آ گئے، یونس وہ بیٹھے ہیں، اور وہاں بھی کوئی بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے. اسی طرح مجھے نیپال میں بھی نہیں لگتا کہ 6 ماہ میں الیکشنز ہو جائیں گے. مجھے لگتا ہے وہاں بادشاہت کی بحالی کی بات شروع ہو جائے گی، سیاسی جماعتوں
کہ تحفظات کی بات شروع ہو جائے گی. وہاں سپریم کورٹ کو آگ لگ چکی ہے, وہاں بہت لوگ ہوا ہے, تو ابھی بہت کچھ وہاں پہ کیوس اپنا باقی ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ سب کے بعد انتخابات ہو جائیں اور ملک ایک اور کیوس کی طرف چلا جائے. کیا نوجوان اپنی الگ پارٹی بنائیں گے جیسے بنگلہ دیش میں بنی ہے؟ تو ابھی مجھے لگتا ہے نیپال میں بہت سارے جو ہیں اور ابھی محاذ ہیں نیپال کے لیے. اتنا آسان مجھے نہیں لگ رہا کہ 5 اپریل کو 5 مارچ 2026 کو انتخابات. نہیں, لیکن یہ نوجوان بڑے سیریس ہیں. ایک ہیوی پروٹیسٹ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہی نوجوان ہیں جو تیزی سے چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کنونسڈ بھی ہیں. نہیں, وہ ٹھیک ہے کہ نوجوان نیپال کی کھٹمنڈو کی سڑکیں صاف کر رہے ہیں وہ, لیکن جو بلڈنگوں کو آگ لگ گئی ہے وہ سب بھی بحال ہونا ہے, انفراسٹرکچر بحال ہونا ہے. اور جو لوگوں کو نکالا گیا ہے یا جن کو مار دیا گیا ہے ان کی بھی بات ہے. بہرحال اپنی اپنی رائے ہے. مجھے لگتا ہے کہ نیپال کے حالات بادشاہت کی بحالی کی طرف جا سکتے ہیں. ابھی ایک ٹیمپرری فیز تھا کہ انہوں نے ایک عبوری حکومت بنانی تھی. اب اس کے آگے کیا واقعات کیسے ہوں گے؟ وہاں کے جلاوطن بادشاہ واپس آتے ہیں, وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں, وہ بادشاہت کی بحالی کی بات کرتے ہیں. یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ وہاں آگے چل کے کیا ہوگا. مزمل صاحب, شدید جھڑپوں کی وجہ سوشل میڈیا پر پابندی تھی اور اب سوشل میڈیا پر پابندی ہٹا دی گئی ہے صورتحال, کیونکہ وہ جو استعفیٰ تھا ان کی وزیر اعظم کے پی شرما, ان کے استعفے کے بعد صورتحال قدرے پرسکون ہوئی ہے. اچھا, وہاں کے سوشل میڈیا کی پابندی اور پاکستان کے جو ایکس کی پابندی میں فرق ہے. یہاں تو صرف ایکس بین تھا نا, فیس بک, ٹک ٹاک, سنیپ چیٹ, انسٹا, گوگل, جی میل, زوم, سب کچھ کھلا تھا نا. وہاں انہوں نے 26 کے 26 پلیٹ فارم بند کر دیے تھے. جی. اچھا, اس کے بعد ایک قسم کا بالکل ہی بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. آج کل آپ سمجھے نا کہ آپ سب کچھ ہی ختم کرتے ہیں تو آپ کے پاس اپنے پلیٹ فارمز موجود نہ ہوں تو دنیا سے آپ کٹ جاتے ہیں. واٹس ایپ بھی بند کر دیا. تو میرا خیال ہے لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں بھی تو سوشل میڈیا پر پابندی لگی تھی, پاکستان میں کچھ نہیں ہوا. بھائی, پاکستان میں سوشل میڈیا پر پابندی نہیں لگی تھی. ایک پلیٹ فارم ایکس تھا جس کو بند کیا گیا تھا. وہاں 26 پلیٹ فارم اکٹھے بند کر دیے گئے جس کی وجہ سے کچھ رد عمل ہے, لیکن صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے. وہاں اور بھی بہت سی وجوہات تھیں جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. بہت شکریہ مزمل صاحب. اسی کے ساتھ مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.